کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے یا قومی، اے میرے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس سے، کیا تم متقی نہیں ہو، گاڈ کانشیس نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، سیم یہی باتیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہم کو کہتے ہیں، ہدل للمتقین، ہدایت ملے گی متقیوں کو، who are conscious of اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو ناراض کرنے سے، ٹھیک ہے، تو consciousness. The message was delivered to them politely and with wisdom, but they were not prepared to listen to him. تیار نہیں تھے وہ لوگ سننے کے لیے. Rather they ignored him and ran away from him. حضرت نوح علیہ السلام became very sad by such treatment at the hand of his people. Addressing his Lord, he said. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا جو ہے افسوس کرتے، اتنا جو ہے ان کی اس اگنورینس کو دیکھ کر پریشان ہوتے، اتنا دل پہ وہ اپنے بات لے لیتے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کے تعلق سے رویا کرتے، اتنا روتے کہ ان کا اصل نام بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام عبد الغفار یا کچھ اور عبد کے نام سے مشہور تھا، اللہ کا بندہ، اس طریقے کا نام ان کا تھا. لیکن ان کے رونے کو دیکھ کر، ان کے آنسو کو بہانے کو دیکھ کر اپنی قوم کے لیے ان کا لقب پڑا نوح. نوح کہتے ہیں جو زیادہ روتا ہے اس کو بولتے ہیں نوح، اسی سے ہے نوحا، نوحا زیادہ رونا. Sad by such treatment at the hands of his people, addressing his Lord, he said, اللہ سے انہوں نے کہا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تو اب یہ اللہ کو پکارنے لگے. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کریں ان کے پیچھے، نئی رنگ لا رہی ہے محنت یعنی وہ بدل نہیں رہے ہیں، کنورٹ نہیں ہو رہے ہیں لوگ. تو اللہ سے یہ کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے میری قوم کو دعوت دی، لیلا و نہارا، دن اور رات، میں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، ہر وقت ہر لمحہ ان کو آپ کی طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پر یہ لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، میری آواز سن کر یہ کچھ نہیں کر رہے، بس بھاگ رہے ہیں، مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب کبھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے رہے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لے رہے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کر رہے ہیں، بات نہیں سن رہے، الٹا گھمنڈ کر رہے ہیں اپنی اس غلطی پر. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، یہاں تک کہ میں نے ان کو دعوت دی کھلم کھلا، زور زور سے اناؤنسمنٹس میں نے کیے. ثم انی اعلنت لهم، میں نے کھلے طور پر مجموعوں میں جو ہے ان لوگوں میں دعوت دی. واسررت لهم اسرارا، یہاں تک کہ میں ایک ایک کو پکڑتا اور الگ الگ انڈیویجول دعوت بھی میں نے دی، گیدرنگ میں بھی میں نے دعوت دی، انڈیویجول بھی میں نے دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم، میں بس یہی کہتا ان سے، استغفروا ربکم، کہ تم اللہ سے اپنی بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، تم کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہی تو وہ رب ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش کو اتارتا ہے. ویمددکم باموال، اور زیادہ کرتا ہے تمہارے مال کو، وبنین، اور بیٹوں کو بڑھائے گا، ویجعل لکم جنات، اور باغات تمہارے لیے بنائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور پانی کی نہریں جو ہے تمہارے لیے کھول دے گا. تو یہ سارا کا سارا کنورزیشن ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان. تو یہ سب سن کر جو قوم کے لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کیا کہتے دیکھیے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، وہاں کے جو سرپنچ، سردار، جو قبیلوں کے بڑے لوگ جو رہتے، وہ کہتے انا لنراك في ضلال مبين، کیا ہو گیا نوح تمہارے کو، ہم تو جو ہے تم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یعنی ہماری کمیونٹی، ہمارا قبیلہ سب الگ خداؤں کی طرف جا رہا ہے، تم ایک نئے خدا کے بارے میں ہم کو انوائٹ کر رہے ہو، تم بھٹک چکے ہو، تم جو ہے گمراہ ہو گئے ہو، تم کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو. الٹا یہ نوح علیہ السلام کو ایسی باتیں کہتے. تو نوح علیہ السلام کہتے، قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم، میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم رسالات، میں تو پہنچاتا ہوں تم پر جو ہے پیغامات،
रब्बी, अपने रब के पैगाम तुम पर पहुंचाता हूँ, व अनसहु लकुम, और नसीहतें करता हूँ तुमको, व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और वो कुछ बताता हूँ जो तुम नहीं जानते, मेरे रब की वो बातें तुमको बताता हूँ जो तुम नहीं जानते. He told them that he could not be in error, for he had come from God. Therefore, there was no possibility for him to move away from the path that leads to God. वो कहते कि तुम ये सब छोड़ दो, वापस हमारे तरफ आ जाओ, गुमराही में मत रहो. तो नूह कहते कि जब मुझे असल रास्ता दिख गया है, रोशनी मुझे मिल चुकी है, तो फिर क्यों मैं अंधेरे की तरफ आऊं. He advised them to accept the message from Allah and become righteous. उन्होंने दावत दी कि आप अल्लाह के पैगाम को कबूल करें और नेक बन जाएं. He warned them of the evil consequences of the rejection of the divine message. ठीक है. और वही के इनकार करने से होगा क्या, उसके ताल्लुक से भी जो है उन्होंने वार्निंग्स दी. वंस देयर वाज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक मर्तबा हुआ ये कि उस कबीले में कई जो है जमाने तक बारिश नहीं हुई. द क्रॉप्स विथर्ड एंड द फ्रूट गार्डन्स ड्राइड अप, बागात सूख गए, फसलें खराब हो गई. हजरत नूह अलैहिस्सलाम told his people that God was displeased with them because of their wrongdoings. उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारी करतूतों का नतीजा है कि तुम पर जो नियमतें थी अल्लाह की वो खत्म हो रही है. He told them that if they become true believers, God would send down rain for them. अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे तो अल्लाह तुम पर बारिश नाजिल कर देगा. And would grant them an increase in wealth and bless them with children. और तुम अगर कर लोगे, ईमान ला लोगे, बुतों को छोड़ दोगे, तो अल्लाह जो है बारिश भी बरसाएगा और तुम्हारे बागात को भी बढ़ा देगा और तुम्हारे बच्चों में भी जो है बरकत देगा. He would also cause their gardens to grow and rivers to flow. बागात बढ़ाएगा और नहरें बहाएगा. हजरत नूह अलैहिस्सलाम्स people however rejected him outright. खुले तौर पर उन्होंने इनका पैगाम ठुकरा दिया. The leaders of the disbelievers told their people, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कई को हम जो है इन पे ईमान लाए, क्यों हम इनको नबी बाने, ये तो हम जैसे ही इंसान है. मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये कोई नहीं है मगर हम जैसे इंसान. युरीद व यतफज़्ज़ल अलैकुम, ऐसा लग रहा कि नूह जो है हम पर सुपीरियरिटी जताना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं. वलो शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइका, अगर अल्लाह को रहता ही हमको सुधारना तो इंसान को थोड़ी ना भेजते, फरिश्ते को भेजते. मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइना अल-अव्वलीन, ऐसा हम देखे ही नहीं आज तक. हमारे नबाब दादाओं से हम सुने कि कोई पैगंबर आया और नसीहतें किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा. हम नूह के साथ जाने वाले नहीं हैं. इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन फतरब्बसु बिही हत्ता हीन. इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही, ठीक है. ही इज ओनली अ मैन स्ट्रिकन विथ मैडनेस. ठीक है. बड़ी बड़ी बातें अब ये करने लगे नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से. ये कोई नहीं है, ये सिर्फ एक पागल आदमी है, छोड़ दो इसको. तो अल्लाह कहने लगे वेट देयरफॉर कंसर्निंग हिम फॉर अ व्हाइल. तो वो कहने लगे अल्लाह ताला ठीक है, इनको भी इनके हाल पे छोड़ दो, इनका वक्त जो है जल्द ही करीब आने वाला है. तो यहाँ पर जो है हम स्टॉप करते हैं हाफ स्टोरी. इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे अजाब की जो है दुआ की और कैसे जो है पानी वाला अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के ऊपर डाला, उसको कल वाली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. आज के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ. हमने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के बारे में पढ़ा, हाबिल और काबिल. आज जानेंगे हम शैतान के बेटों के बारे में. शैतान के भी बेटे हैं, उसके भी बेटे होते हैं और इस दुनिया में वो फैले हुए हैं जो अलग अलग टास्क पर, अलग अलग कामों पर जो है मामूर है. तो 5 जो बड़े बेटे हैं इसके, जो इसके काम को संभाले हुए हैं, उनके नाम और उनके काम मैं आपको बता रहा हूँ. इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हैं. तो पहला जो बेटा है शैतान का, उसका नाम है दासिम. दासिम Dasim is the child of Iblis who is mission to enter the homes of people and create conflicts. जो इस काम पे मामूर है कि वो लोगों के घरों में दाखिल होता है और वहां पर जो है लोगों के घरों में झगड़े फसाद करवाता है. He lives with the family, eats with them and creates problem between husband and wife. लोगों में रहता है वो, उनका ही खाना खाता है, उनका ही पानी पीता है, उन्हीं लोगों में झगड़ा लगाता है. और ये कैसे करता है ये सब, इतना एक्सेस इसको कैसे मिला? तो कहते हैं इट इज सेड दैट सच अ डेविल एंटर्स द हाउस वेयर द मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस डू नॉट से अस्सलामु अलैकुम टू देयर फैमिली मेंबर्स व्हेन दे एंटर द हाउस. जब लोग घर में दाखिल हों बगैर सलाम किए तो फिर इसको चांस और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये अंदर आए और सारे घर में फसाद जो है बर्पा करें. तो हम सबको चाहिए कि जब भी हम घर में जा रहे हैं सलाम जो है हमें करना है घर वालों पर. दूसरा है आवर. Awar is the son of Shaitan who has the duty of
normalizing one of the biggest sin which are adultery and fornication. ठीक है, जो उरियानियत, ठीक है, नंगेपन को जो बढ़ावा देता है वो है आवर. He does this by making adultery beautiful to the people. The word आवर has an Arabic connotation that means one-eyed. तो ये लोगों को जो अडल्ट्री है वो इस तरीके से पेश करता है कि लोग उसकी तरफ रागिब होते हैं और वैसे कपड़े पहनना या वैसा जो है अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते, इसीलिए इसी काम पर ये मामूर है. इसका नाम है आवर. आवर. तीसरा है मिसवत. मिसवत इज अ चाइल्ड ऑफ इब्लीस हु assures that the people create and spread false news. जैसा आप सोशल मीडिया पे देखते ना, फॉल्स न्यूज जो स्प्रेड होती है ना, शौक से बगैर तहकीक के उसको आगे भी बढ़ाते हैं. तो ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? मिसवत. चौथा है तबर. ठीक है, सबर. सबर. Sabr is the son of Shaitan who is missioned upon making people forgo the Islamic teachings and go back to the pre-Islamic era. He is also responsible for calamities. तो ये क्या करता है? सुन्नतों को छुड़वा देता है, फर्जों को हमसे छुड़वा देता है और जहालत वाली जिंदगी जो इस्लाम से पहले थी वैसी जिंदगी में हमें ले जाने की कोशिश करता है. लास्ट वाला है जलम्बूर. और जलम्बूर इज द सन ऑफ इब्लीस who has different tasks to perform. Not only he makes husbands view the faults of their wives, but also causes division among the people. दोस्तियां तोड़वाना, रिश्ते तोड़वाना, झगड़े लगाना, ये सारा काम जो है जलम्बूर करता है और ये खुश होता है. ठीक है. और एक मरतबा ये भी बताया गया हदीस में कि जो है शैतान हर रात एक असेंबली लगाता है सारे शैतानों की समंदर के पानी के ऊपर. तो शैतान आकर जो है इब्लीस से कहते हैं कि आज मैंने ये काम करवाया, आज मैंने उससे गाली बोलने लगवाई, आज उससे मैंने नमाज जो है छुड़वाई, आज उससे जो है तिलावत मैंने छुड़वाई. तो ये सब वो सुनता है और शैतान कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, गुड जॉब, गुड जॉब, वो कहता है. लेकिन एक शैतान उसके पास आकर कहता है कि जो है मैंने आज एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में फसाद लगाया. तो शैतान सारों के सामने उस शैतान का नाम लेकर अनाउंस करता है और सबसे उसे जो है क्लैप्स करवाने लगाता है. यानी शैतान की नजर में जो सबसे सबसे गंदा काम है वो है दो लोगों के बीच झगड़े का लगाना. ठीक है. तो अल्लाह ताला जो है हम सबको इन शयातीन से महफूज रखे और बार बार हमको अल्लाह की हिफाजत चाहने वाला और शैतान से जो है पनाह मांगने वाला हमको बनाए. आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल कंटिन्यू करेंगे सेम स्टोरी. कल हम देखेंगे द आर्क ऑफ नूह अलैहिस्सलाम. सो जज़ाकल्लाह खैर. क्लास के फौरी बाद आप लोग फीडबैक शेयर करिए जो नोट्स आपने बनाए या जो नए पॉइंट्स आपको सीखने मिले हैं. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाह खैर. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.